Good morning to all. Welcome to Karnataka LMSc Content. I am Nagmani, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 4 from Book 6 of the novel The Return of the Native, written by Thomas Hardy, prescribed by the University of Mysore to the second year B.A. Optional English, CBCS, 4th semester, course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. Chapter 4. Cheerfulness again asserts itself at Bloom's End. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಒಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಮ್ ತನ್ನ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ. ಈ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಒಕೇಶನ್. ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ತ ಅವನಿಗೆ. ಅಟ್ 11 o'clock in the morning, fixed for the wedding. Thomas's neighbors are busy readying a gift, a mass of waxed striped linen. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಲಿನನ್. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೈವ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ರಿ ವೆನ್ Thomasin and a bride. The wedding is over. Hurrah! All of them shout. And Thomasin wants to alight and speak to those kind neighbors. But Diggory tells her not, because they are anyhow invited to the feast in the evening. Eobright filled the marriage form in the office, signed as the witness, but feels too indisposed in the evening to join them, attend the feasting and dancing. Thomasin feels very disappointed. ಅವನು ಇಯೋಬ್ರೈಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನೇ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಫೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಥೊಮಾಸನ್ಗೆ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಅವನ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಹಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಲೆಸನ್ಸ್ he had prepared for his preaching. He had reviewed all the previous lessons and sermons, and he has altered as to the present situation, needs of necessity of the present situation, and he has made many modifications, and through evil and good reports, and he tested and weighed his convictions again and again. ಮತ್ತೆ ತಾದಿ ತಪ್ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಗುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಕೇಶನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ he has considerably lessened his plan, his eyesight by long humoring in this native air. ಇಷ್ಟು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಐಸೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ವಾರಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲು, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲು, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತನೋ ದಟ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ ಈ ಕ್ಯಾನ್ continue as an itinerant preacher or a night school teacher. And then he has enough money also. He is not that much ambitious fellow, but he has enough eyesight, enough energy, passion for what he wants. And in the evening, guest begins to arrive one by one, and the feast begins. He doesn't like to be there. He just goes towards Mysore for nap. Mysore nap. ಸ್ಟೇಷನ್ ಊರಿಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ he observes the house, Statia's house at Alderworth. Then he sees another figure descending and appearing there. That is the figure of Charlie. And Charlie walks there quite often. And he ಕ್ಲಿಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಚಾರ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಮೇಪೋಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಈಗ ಆ ಥರದ ಮೇರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Charlie replies that he does not care for that sort of things then.
Klim as if in a fact as if a fact ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ವೆರಿ ಮಚ್, ನಿಂಗೆ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೇನು, ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೇನು, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬದುಕಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಚಾರ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನನಗೆ ಇಸ್ಟೇಷನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಚಾರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿಡಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಟಿಲ್ ಹೀ ಈಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಹರ್. ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೌಸ್, ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 minutes. He goes to his room and he opens his box. There he gets a duly wrapped up packet. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಕಿಸಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಂಡಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾಸ್ ರ್ಯಾವನ್ ಹೇರ್. ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾಳ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಅಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಅವಳ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಇದೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ತಲೆ ಕೂದಲು ಅಂಥೇಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವಳು ಕೂದಲನ್ನು ಅವ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ನೆನಪಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ. ಅವನು ಚಾರ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕಿಸಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್, ಐ ಕೋಟ್ ನನಗೆ, ಓ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಮ್, ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಮೀ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನು ಕ್ಲಿಮ್. ಕ್ಲಿಮ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸೀ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡೋ ಕಡೆ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಮೆರಿಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ he asked him if they are drinking for his sake or if they have forgotten him entirely. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡು ಅಂದಾಗ, ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ memory of Klim at all, and he feels glad. He wanted that only. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೊಮಾಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿ ಅಕಂಪನೀಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ಟು some distance on the heath on his way home, and then he returns. Then Thomasin and Wen, they are waiting for Klim to start to their house. ವೈಲ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಫೇರ್ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೋ ಸಾರಿ ದಟ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್. ಬಟ್ Klim says it's not an inconvenience to him, and the party drives off and vanishes in the night shades. And only the ticking of the clock is heard. The whole house is silent. Christian Cantle, who cooks and takes care of looks after the garden, serves him, is sleeping at his father's house. And he goes and he sits in the vacant chair opposite his mother's chair. ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಚೇರ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದಂಥ ಖಾಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಮ್ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ. ಟು ಹಿಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್. ಅವನಿಗೆ ಆ ಚೇರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ನೆನಪನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಮ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಸೈಂಟ್. ಅವಳು ಬೇರೆಯವ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ಹರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಲೈಮ್ ಸೈಂಟ್, ಒಂದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂಥ ಸೈಂಟ್, ಸಂತಳವಳು. whose radiance even his tenderness for Istacia cannot obscure. Her radiance, ಅವಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು even his tenderness for Istacia, his love for Istacia cannot obscure. ತಾಯಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಇಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಮರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ, ಹೃದಯ ಭಾರ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಎಸ್ಪೋಸಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೌಂಡ್ ಹಿಮ್, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಎಸ್ಪೋಸಲ್ ಡೇ ದಿನ ಬಂದು ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಹಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ his heart feel heavy. And events had borne out the accuracy of her judgment. ಅವನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು have occurred with the accuracy of her judgment. ಅವಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು. And proved the devotedness of her care.
ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮದರ್. ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಲು, ಡಿವೋಟೆಡ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿದ್ಲು ತನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಮಗನ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೀಡೆಡ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ಟೇಷಸ್ ಸೇಕ್. ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸೇಕ್, ಫಾರ್ ಇಸ್ಟೇಷಸ್ ಸೇಕ್. ಇವನ ದುಡುಕಿನಿಂದ ಇಷ್ಟೇಷ ಜೀವನ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಈವನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಓನ್. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫಾಲ್ಟ್, ಹಿ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಯಾಕೆ ವಿಸ್ಟೇಷ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾರ್ನಡ್. ಐ ಆಮ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ಡನ್ ಹೀತ್. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಅವಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್, ಓ ಮೈ ಮದರ್, ವುಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ದಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಲೀವ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೊದಲಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು, ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ವಾಟ್ ಯು ಎಂಡ್ಯೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಎಂಡ್ಯೂರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಓ ಗಾಡ್. ಆನ್ ದ ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಿಮ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಆನ್ ದ ರೈನ್ ಬಾರೋ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಕ್ಲಿಮ್ ವಿತ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಹಿಮ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾರೋ. ಆಗಲೇ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ರೈನ್ ಬಾರೋ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಮನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದ ಫೈನ್ ವೆದರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ದ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ಬಾರೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೋಸನ್ ಫಾರ್ 2 reasons. ಆ ಎತ್ತರವಾದ ರೈನ್ ಬಾರೋ ಸಮಿಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಆಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಕಾಟೇಜಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ದಟ್ ದ ಪ್ರೀಚರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜೇಸೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಹಿ ಅರೈವ್ಸ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಪ್ರೀಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ. ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಸ್ ಎ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಗ್ಲರ್ಸ್ ಟು ಹೂ ವಿಶ್ ಟು ಡ್ರಾ ನಿಯರ್. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ sit there as soon as he has arrived, because he is visible to all the stragglers. He states that his discourses to people are to be sometimes secular. Sometimes he speaks of secular discourse. That means ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Sometimes religious, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ, but never dogmatic. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇದೇ ಸರಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಹೇರಲ್ಲ. And that his text will be taken from all kinds of books. ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಓದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಟ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನ, ಇವತ್ತಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಟ್ಸೇ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೇ ಟೈಟ್ಲು, ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ನ್ಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನೆವರ್ ಡಾಗ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಓದಿ ಬರೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಹಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೆಸನ್ಸ್. One afternoon his preaching follows as this, I quote, and the king rose up to meet her and bowed himself unto her and sat down on his throne. King. And caused a seat to be a seat for the king's mother. And she sat on his right hand. King rose up to meet her and bowed himself unto her and sat down on his throne and caused a seat to set for the king's mother. ತಾಯಿನ ಜೊತೆ ಕೂಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲು ಪಕ್ಕ. ದೆನ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಡಿಸೈರ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಪ್ರೇ ದಿ ಸೇ ಮೀ ನಾಟ್ ನೇ, ನೋ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಅನ್ ಟು ಹರ್, ಆಸ್ಕ್ ಆನ್ ಮದರ್. ಏನು ಪಿಟಿಷನ್ ನೀವು ಕೇಳಿ ಮದರ್.
ಫಾರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಿ ನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮದರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳಮ್ಮ, ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು ನೋ ಅನ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಆದವಳು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Everett has found his occasion in the career of an itinerant open-air preacher. In this way, he has found his occasion as an itinerant open-air preacher. Itinerant, sanchari, open-air teacher, his lecture and morally unimpeachable subject. Morally unimpeachable subjects ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. From that day he labors incessantly in that office, speaking not only to simple language and rain borrow, and in the hamlets round. ರೈನ್ ಬಾರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಎ ಮೋರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ಮಾತು ಭಾಷಣವನ್ನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯನ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಪೋರ್ಟಿಕೋಸ್ ಆಫ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್, ಫ್ರಮ್ ಕಂಡ್ಯೂಟ್ಸ್, ನೀರು ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ಪ್ಲನೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವಾವ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌಸಸ್, ಗದ್ದೆಗಳು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಗ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್. The whole Wessex town and rural area, big and villages come to know about his preaching, and he does not deliver his speeches on creeds and systems of philosophy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೀಡ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿರೋರು. ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗುಡ್ ಮೆನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಹೇರಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಫಿಲಾಸಫಿನ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರಿಯಲೈಸ್ ದೈರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಗುಡ್ ಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷಮಯವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಮ್ ಬಿಲೀವ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಾಟ್. ಕೆಲವರು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಂಬಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಸಿಮೆ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಬೋಧನೆ ಅಂತಾರೆ. ವೆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಹೂ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ದೇವರು, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ. ಇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಆ ರೀತಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಆದರೆ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈ ಥರ ನಾನಾ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್, ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏಮ್ಡ್ ಅಟ್. ಸೊ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ everywhere he is kindly received, for the story of his life had become generally known. Why? Everyone knows the story of his life. Therefore, everywhere he is welcomed kindly, received kindly. Here, the explanation of the novel, Return of the Native, is over. And in the next session, I am going to
conclude with some expected questions on the novel for the examination. I think you have understood all the sessions. If you have any doubt or query, put it in the comment box. Take care. Bye.